Yeah. Is your name Nina? Nina, yes, Paula. Good, welcome. Thank you. That must mean I've set this up correctly. Yes, you sure did. So I think there are a number of people already on this call, are there not? There are. I can see there are about 2, 4, 6, 8, 9 have already That's registered. good. We need to wait a little longer because I think there's a total of around 25 people expected to join. That's right. Okay, I'm not sure what else I can do to make my microphone a little louder. Can you hear me better now? I can hear you all right because I can regulate the sound here, so it's okay. I can make it louder. So I can hear you very well, thank you. It was Alex. Oh, no, it was Nina. He was asking you. Alex says, Nina, please make your microphone a little louder. Okay, just a moment. I somehow cannot hear Alex. I wonder why. Um, just a second, I will talk to. I can hear somebody typing, but I don't know who it is. That's me. We have most of our. That's me and Alexander. Yeah, Nina, you sound a little bit faint to me too. Oh, I do. Let me see what happens. That was better. Oh, okay. Maybe I will speak closer to the microphone. Can you hear me better now? Yes. Yeah. Okay. I will Okay. try to speak louder. Yeah. Alex thinks we should begin since we have most of our participants online. So first of all, I want to say welcome to all colleagues in the Ukraine. This is very exciting for me to be able to talk to you in this manner from England. Перш за все, дозвольте привітати всіх колег, які присутні сьогодні в Україні. Мені дуже цікаво буде поспілкуватися сьогодні з вами з Англії. Okay, so does everybody see a good picture of the slides? Всі бачать слайди на екрані? Okay, and everybody I think can hear okay. І всі чують, так? Переклад і лектора. Okay, the next thing for me to say is please feel free to write me questions or to put your hand up if you have something you want to stop and discuss. І ще один момент, хочу на ньому наголосити, будь ласка, ви можете писати мені повідомлення, або можете піднімати руку, якщо у вас виникатимуть запитання і ви б хотіли на них зупинитися. Okay, I'm just going to find my starting. Here we go. Зараз шукаю початок своєї доповіді і розпочинаємо. So first of all, we should consider what we think hemovigilance means and look at the definition. Перш за все, нам треба подумати про те, що означає термін гемонагляд, і подивитися на його визначення. So hemovigilance is about examination of the whole transfusion process, starting with collection of the blood from the donor and follow up right to the recipient. І гемонагляд стосується систематичного спостереження усього процесу від заготівлі донорської крові і її компонентів до вливання пацієнтам.
And we call this vein to vein Ми це називаємо з вени до вени. because it starts with taking blood from the donor and giving it to another individual who's the recipient. Бо весь процес розпочинається із забору крові від донора і вливання її іншій особі, яку ми називаємо реципієнтом. So in effect, we're doing a kind of donor transplant. Тобто те, що ми робимо, це називається донорський трансплант. And so it's very important to understand that there may be consequences that are bad for the recipient as a result of this. І дуже важливо розуміти те, що в результаті цього процесу можуть виникати небажані наслідки для реципієнта. So we want to be able to recognize any adverse consequences for both the donor and the recipient. Отже, нам потрібно вміти виявляти будь-які небажані явища як для донора, так і для реципієнта. And then to be able to see what we can do to prevent them happening again. І далі ми повинні подумати над тим, що нам потрібно робити для того, щоб не допустити їхнього виникнення іншим разом. So it's very important when we collect any information about adverse events that we provide feedback to the people who've reported them. Отже, нам дуже важливо отримувати цю інформацію про будь-які небажані події і забезпечувати зворотну реакцію з тими особами, які повідомили нам про них. So is that clear to everybody? Поки що все зрозуміло всім. Okay, let's move on. І зараз йдемо далі. So the World Health Organization have defined some core concepts about reporting adverse events. І ВООЗ визначила деякі основні поняття, які стосуються повідомлення про небажані події. So firstly, the purpose of reporting is to improve patient safety. Перш за все, мета такого інформування або повідомлення полягає у безпеці пацієнтів. And then the second thing, which is a very important principle, А другий момент, який теж має величезне значення, is that the person who reports must not have any fear of reporting. це те, що ті особи, які інформують, надають таку інформацію, не повинні страждати від негативних наслідків такого повідомлення. There are many circumstances where when something goes wrong with healthcare, people are afraid to report that. Тут є чимало обставин, якщо в системі охорони здоров'я щось йде не так, то люди, власне, бояться повідомляти такі явища. But unless we share from learning from our mistakes, we won't be able to improve the safety of our patients. Але лише за умови, коли ми будемо вчитися на власному досвіді, на власних помилках, ми зможемо покращувати безпеку для пацієнтів. So it's important that if we establish a reporting system, it must result in a constructive response. Тобто дуже важливо, якщо ми будемо запроваджувати і організовувати систему інформування, то вона має передбачати і конструктивне реагування. So this means feedback from the data analysis and the establishment of recommendations for changes in practice.
І що це означає? Це означає зворотний зв'язок за результатами аналізу даних і також напрацювання відповідних рекомендацій. So one of the problems with the current reporting to the European Union is that there isn't really very much feedback. І одна з проблем, яка існує у чинній системі інформування в Європейському Союзі, це недосконалий зворотній зв'язок. So I'm not sure to what extent you know about the European Union directives of reporting to the EU, because it may not apply to you. Я не зовсім знаю, чи знаєте ви про директиву Європейського Союзу щодо порядку інформування і повідомлення, і не знаю, чи поширюються її вимоги на вас. But in essence, all the EU countries are required by law to report adverse reactions after transfusion to Europe. Але всі європейські країни, що стосуються нас, то в нас існує обов'язковий, і це вимога законодавча, порядок інформування на рівні Європи, інформування загальноєвропейським органам про небажані явища у зв'язку з трансфузією, у зв'язку з переливанням крові. But what this system lacks is any useful feedback to all the countries and recommendations for change in practice. Але в цій системі чого не вистачає, це відповідний зворотній зв'язок із країнами і рекомендацій для вдосконалення чинної практики. And I think it's true to say that unless the people who you involve at the clinical level to make the reports also receive some feedback, they won't be enthusiastic about participation. І я сподіваюся, що ви погодитеся зі мною в тому, що якщо ми не будемо забезпечувати такий зворотній зв'язок на клінічному рівні з тими фахівцями, які, власне, повинні повідомляти про такі явища і події, то це не збільшить їхнього ентузіазму щодо інформування і повідомлення про такі явища. So it's very, very important that there's a complete cycle from the reporter to putting all the results together and feeding the data back to the people who made the reports so that they can improve their practice. І тому дуже важливо забезпечити повний цикл від тієї особи, яка відповідає за повідомлення про подібні явища, до системи аналізу даних і далі забезпечення зворотнього зв'язку з практичними рекомендаціями. So I hope that's more or less clear. It should become more clear as I carry on. То я сподіваюся, що поки що все зрозуміло, а далі це стане ще зрозумілішим. Does anybody have any questions at this point? Можливо, хтось має запитання на даний час? Okay, let's go to the next one. So let's think about some of the benefits. What has hemovigilance done for us? Давайте розглянемо деякі переваги. Що дає нам гемонагляд? So there's quite a detailed list on this slide. Тут доволі деталізований перелік на цих слайдах. Which you can read. I'll briefly list them. І, власне, ви можете прочитати, а я узагальню їх. And these really are some of the benefits that we've seen from our UK scheme that's been running for 17 years. І, власне, ці переваги визначені за результатами 17-річної роботи в системі гемонагляду у Великій Британії. So because we have annual reporting and we produce a report every year, we can see trends in the adverse reactions and events.
І, власне, у нас існує порядок щорічного звітування. У нас готується кожного року звіт, і ми можемо визначати тенденції щодо небачених реакцій і подій. So an example of this would be that we noticed that there were a number of bacterial infections that were associated with platelet concentrates. І, наприклад, ми можемо сказати за результатами, що у нас спостерігалася ціла низка бактеріальних інфекцій, які були пов'язані із концентратами тромбоцитів. And this was quite a revelation to us. І це, власне, для нас було відкриття. And it was a small number, and the benefit was obtained by having national reporting. So the small number wouldn't have been identified by individual hospitals, for example. І, власне, не йшлося про велику кількість таких випадків. Це були невеликі цифри. І якби не цей щорічний звіт, то ми б і не виявили цього явища, яке спостерігалося просто в деяких лікарнях, на лікарняному рівні. So this recognition led to some changes in practice and informed the policy in the transfusion services. І, власне, це дозволило нам внести деякі зміни у практичну роботу служб переливання крові. So, as an example, with the recognition that platelet transfusions might be associated with bacterial infection, two changes took place in the preparation of the platelets. Наприклад, от у зв'язку з тим, що ми дізналися про те, що з тромбоцитами можуть бути пов'язані бактеріальні інфекції, ми внесли дві зміни, які стосувалися препаратів з тромбоцитів. So the bacteria causing the infection were germs that one finds on the skin. І, власне, ці бактерії, які спричиняли цю інфекцію, вони спостерігаються і вони присутні на шкірі. And so the two techniques that were introduced were firstly improved cleaning methods for the arm of the donor before the blood was taken. І оці прийоми, які були запроваджені, стосувалися, власне, більш ретельного очищення шкіри донора перед забором крові. And secondly, diversion of the first few mils of the blood donation. І друге, це перші декілька мілів препарату крові були, власне, були відступи там у них. The idea being that the bacteria causing the infection would be in those first few mils, so diverting it would take them out of the concentrate. Тобто їх видаляли через той принцип, що, напевне, ці бактерії, які присутні на шкірі, потрапляють от саме у цю першу декілька мілів крові. І тому, якщо її видалити, то бактерії далі не потраплять. So I'm just giving this as an example of a complication that was flagged up that led to changes in practice in the transfusion service. І, власне, я наводжу цей приклад просто, щоб ми знали, яким чином оті ускладнення, які були пов'язані з переливанням крові, були усунені і внесені зміни у практику. Then the third item here is targeting areas for improvement in practice and the development of guidelines. І третім пунктом тут у нас стоїть визначення напрямків вдосконалення і, власне, самої практики. And so really in this whole area, observations that have been made from adverse incidents and reactions have
led us to know what kind of education the doctors and nurses need to have to try and make their practice safer. І, власне, те, що було визначено в цих областях, допомогло нам визначитися з тим, як нам потрібно сприяти і вдосконалювати систему відповідної освіти і професійної підготовки, що дозволить нам покращити практику. And so another feature of adverse event reporting or a hemovigilance scheme has been that it identified the need to learn more about how people are doing blood transfusion, in other words, audit. І ще один момент щодо спостереження – це, власне, перевірка, як саме відбувається, як працюють, як відбувається переливання, сам процес переливання крові. So, for example, when we have considered reports where patients get the wrong unit of blood, ну, наприклад, коли ми вивчали ті повідомлення, коли пацієнтам вливали неправильні дози крові, we can identify a number of mistakes in their hospital practice. Ми можемо визначити кількість помилок у лікарняній практиці. And so from 2003 onwards in the UK, we have a national audit program. І тому у 2003 році в Великій Британії була запроваджена національна програма аудиту або перевірки. And I can describe that later in more detail if you like. І якщо вам буде цікаво, то я пізніше розповім більш детально про цю програму. So another important thing is raising awareness of transfusion hazards. І ще один важливий момент – це покращувати обізнаність про чинники небезпеки, які пов'язані з переливанням крові. So, for example, once our hemovigilance scheme started reporting, we came to realize that the biggest problem with transfusion was not the complications that we'd anticipated, but rather that people were making mistakes. І як тільки ми запровадили цю систему звітності, ми усвідомили, що найбільша проблема полягала не в тому, що процес переливання може спричиняти ускладнення, а в тому, що люди допускають помилки. So in addition to work to make the blood donations safer, free from infection and so on, we learnt that we really needed to have a very broad educational program about transfusion safety. І, власне, крім всієї системи переливання крові, крім забезпечення її безпеки і недопущення інфікування у цьому процесі, ми усвідомили, що нам потрібна дуже широка програма навчання саме з питань безпеки пацієнта. So if we look at the transfusion cycle for a recipient, we have the following diagram. І ми маємо таку схему циклу переливання для реципієнта. Which I think is fairly self-explanatory. Тут, власне, все зрозуміло на ній. And I don't know how you do your transfusion procedures in the Ukraine, but in the UK, this is very much a process that involves several different individuals. І я не знаю, який саме існує порядок переливання в крові в Україні, яка схема. Але тут у нас на цій схемі показано, що в ній беруть участь декілька осіб. So hemovigilance should involve examination of all these different steps.
А тому гемонагляд повинен передбачати дослідження усіх цих відповідних кроків. For example, the doctor who decides that the patient needs a blood transfusion and writes the prescription. Від лікаря, який вважає, що його хворому або пацієнту потрібне переливання крові і пише відповідне розпорядження. And we might consider whether the transfusion was indicated in the first place or whether there are special requirements that have been missed. І ми повинні розглянути, наскільки правильно була призначена переливання крові, чи деякі вимоги не були взяті до уваги. Then there was likely to be a different individual who takes the blood sample and labels it with the correct identification. Далі, наступна особа має відібрати зразок і правильно промаркувати його. Then the sample is transported to the laboratory and processed. Далі зразок транспортується до лабораторії, де він обробляється. And we would want to know whether the laboratory procedures are precise and accurate. І ми хочемо знати, наскільки правильними і точними є всі лабораторні процедури. Then we want to know that the right blood group or component's been selected and transfused again to the correctly identified patient. І далі нам потрібно знати, чи правильно відібрали групу і компонент крові, який переливається відповідним пацієнтом, і тому пацієнтові, якому саме це потрібно. So hemovigilance can involve these three main groups. Отже, гемонагляд може передбачати участь цих основних трьох груп. So we can consider from the donor's point of view these three considerations. Отже, з позиції донора нам потрібно врахувати ці три пункти. And then we need to know something about the laboratory procedures. Далі нам треба визначити наступні пункти щодо процедур в лабораторії. Are there local or even national standards for safe grouping and accepted methods and quality standards? Тобто, чи є у нас стандартні процедури на загальнодержавному рівні, тобто на національному чи на місцевому рівні безпечного визначення групи крові, чи є відповідні прийняті методи і стандарти якості. And then we want to know what happens when the unit of blood or other component is transfused to the patient. Далі нам потрібно знати, як відбувається переливання дози крові чи іншого компоненту пацієнтові. So when we consider setting up a hemovigilance scheme, we need to consider all the stakeholders who might be involved. І коли ми вирішуємо про те, що потрібно організувати, запровадити систему гемонагляду, нам потрібно подумати про всіх зацікавлених сторін, які в цьому мають брати участь. So I think these will be familiar to you, particularly the Ministry of Health and the Blood Transfusion Services. Ну, тут все всім відомо, особливо ми всі добре знаємо, що має брати участь Міністерство охорони здоров'я і служби переливання крові. But it's very important to have engagement from the hospital clinicians and very important indeed to consider who will do the reporting or collection of the data. Але ще дуже важливо передбачити в цьому залучення до цієї роботи лікарів у лікарняних закладах, а також відповідальних за інформування або повідомлення усіх даних, тобто звітування.
So, for example, in France, when they set up their hemovigilance scheme in about 1991, they employed transfusion, I forget what the word was, but transfusion officers, I think, in every hospital, because they recognized that the data can't necessarily be collected by the people already in post. От у Франції, наприклад, у 1991 році, коли вони запроваджували систему гемонагляду, то вони при службах крові спеціально призначили відповідального за переливання, за звітування з питань переливання крові. Тому що вони не вважали, що ці обов'язки будуть надійно виконувати ті, хто вже відповідав на той час за цю роботу. And in the UK, we have people called transfusion practitioners who work alongside the doctors and the laboratory staff to contribute greatly to reporting. В Великобританії у нас також є спеціальна посада відповідальних за звітування або інформування при переливанні крові. Тобто вони працюють або в лабораторії, або в лікарні у відділенні переливання крові, і вони відповідають за надання відповідної інформації, за звітування. And every year, I think it's true to say that the individuals who do the reporting are very interested to see how their reports fit into the national results. І так як у нас існує порядок підготовки щорічного звіту, то ці відповідальні за звітування, їм дуже цікаво, як відображаються на загальній роботі результати їхньої роботи, тобто відомості, які відображаються у цих річних звітах. So one of the very important considerations is what outcomes or data do you wish to collect? І ще один дуже важливий момент – це рішення про те, які результати чи дані вам потрібно збирати. So I would draw your attention to the fact that there are standard international definitions published by the International Society for Blood Transfusion. І я хочу звернути вашу увагу на те, що існують міжнародні визначення, міжнародна термінологія, яка була створена Міжнародним товариством переливання крові. So we can consider the definition of an adverse event, which you see before you on the slide. Перед вами на слайді ви бачите визначення терміну «небажана подія». And then adverse events can be divided into these circles. А далі ми можемо розділити види небажаних подій за такими колами. So most hemovigilance schemes start with reporting adverse reactions, which I'll describe in a minute. І, власне, звітування в системі гемонагляду розпочинається з небажаних реакцій, про які я говоритиму далі. But we can also define incidents, which can be mistakes, including deviations from practice. Some of these incidents will cause reactions, but many of them won't. Далі ми можемо ще мати визначення терміну інцидент. Це помилки, які можуть включати в себе також відступи від стандартних робочих процедур. Деякі з них можуть мати наслідком реакції, а інші ні. And then another level of interest for us certainly is to look at those incidents that were near misses. In other words, the patient wasn't harmed because the serious error was picked up before the patient was transfused.
І ще один вид, який ми можемо визначити, це потенційно небезпечні ситуації або відвернуті інциденти. Тобто через те, що помилку помітили і виправили своєчасно, пацієнтові не було завдано шкоди. So, for example, in the UK, we know that for every one instance where a patient gets the wrong unit of blood, Ну, наприклад, у Великобританії ми знаємо, що з чим пов'язані наші інциденти, це з вливанням неправильних доз крові. there are about 100 near-miss events. І на всю кількість таких інцидентів десь є біля 100 відвернутих інцидентів. Тобто потенційно небезпечних. So these are picked up because of good quality management systems, usually in the laboratory. І, власне, чому такі помилки були виправлені своєчасно? Через те, що в лабораторії існує належна і дуже хороша система управління якості. So this slide lists the standard adverse reactions that most hemovigilance schemes certainly begin with reporting. І на цьому слайді ми бачимо типові небажані реакції, які обов'язково вносяться до звітів у системі гемонагляду. And these are the ones that there are standard definitions for on the ISBT website. І це стандартні визначення, які ви можете побачити на веб-сайті Міжнародного товариства. So really my question to the participants is, are these the kind of adverse events that you're planning to capture? І, власне, у мене запитання до учасників нашої конференції. Чи це ці небажані реакції, які ви перед собою бачите, ви також вважаєте, що їх потрібно фіксувати? Is there anybody out there? Є хтось відповість мені, будь ласка, всі вважають, що їх потрібно фіксувати? Okay, well, I'll carry on. Я тоді продовжу. So if I was thinking of starting up a new scheme, I would start simple. Якби я думала про те, щоб запроваджувати нову схему, новий порядок, то я би починала з простого. So I would probably start with 2 or 3 hospitals where there was already some interest and enthusiasm in this kind of reporting. Я би розпочинала з однієї або 2 лікарень, де б ми знайшли ентузіастів справи звітування. Because unless people locally at the bedside are engaged with hemovigilance reporting, it won't happen. Бо лише за умови залучення тих, хто працює біля ліжка пацієнта, ми зможемо розраховувати на те, що відбудеться система звітування. So, for example, in the United Kingdom, we started off with a discussion group who put together a protocol and then involved some hospitals that were already participating in a quality assurance scheme. Ну, наприклад, у Великобританії, наприклад, ми до розробки протоколу залучили групу, яка обговорювала питання, тобто групу обговорення, а далі перейшли до тих лікарень, які вже брали участь у системі забезпечення якості. So, sorry, I got distracted. Yeah, to do some kind of a pilot study is useful, and I think we're very lucky in the UK because much of our healthcare is standardized right across the country.
І я думаю, що дуже корисно було би зробити пілотне дослідження, пілотне випробування. І, власне, нам у Великобританії це не складало труднощів або проблем через те, що у нас вже існувала досить стандартизована система по всій країні. So how you proceed in your own country will depend much on whether you've got standardized practice or whether several different regions are doing slightly different things. Тобто, наприклад, як у вас піде робота із запровадженням цієї системи у вашій країні, буде залежати від того, чи існує встановлений порядок для всієї країни, чи деякі регіони, наприклад, мають свій порядок, який дещо відрізняється. And I suspect it's easier to start with collecting the most serious outcomes, such as these. І мені здається, що потрібно б було розпочинати із фіксування найбільш серйозних реакцій, які тут розписані. And then when you've established that that works well in a region or between hospitals, you could perhaps then add further layers of complexity. Ну і, наприклад, коли вже ця система буде відпрацьована і ви побачите, що вона дає результат, ви можете вже до неї додавати наступні рівні тяжкості. So when we consider the local level, these are just suggestions for the kind of things you could consider. І на місцевому рівні ми можемо запропонувати деякі міркування, які і ви також можете обдумати. And you may already have some of these ideas in place. І можливо, що деякі з цих ідей у вас вже реалізовані. Certainly in the UK we have national standards and national guidelines. У Великобританії ми маємо у Великій Британії ми маємо національні стандарти і національні протоколи або методичні рекомендації. But I think perhaps it's this last point that's the most important from your perspective, perhaps. Мені здається, що от у вашій перспективі міг би бути найбільш важливий останній пункт. And particularly a consideration about how you're going to obtain the data, how you're going to do the reporting. І, зокрема, можливо, потрібно звернути увагу на порядок збору конкретних даних і порядок звітування. And obviously some transfusion reactions require further investigation to determine their cause. Ну і можливо, що деякі трансфузійні реакції вимагають подальшого дослідження для з'ясування причин. And perhaps the two obvious examples of that are transfusion-transmitted viral infections. І, можливо, найбільш типовим прикладом для цього це вірусні інфекції в результаті переливання крові, які передаються через переливання крові. And transfusion-related acute lung injury. І також легеневе пошкодження легень, пов'язане з переливанням крові. Then it's important to have clear roles and responsibilities and to have some mechanism at local level for reviewing the adverse reactions and incidents. Чітко потрібно розподілити ролі та обов'язки. І треба також визначитися із порядком огляду і аналізу небажаних реакцій і інцидентів на місцевому рівні. So I don't know whether you have hospital transfusion committees.
Я не знаю, чи існують у вас уже лікарняні комітети з питань переливання крові. And again, this is a way of engaging your clinicians in good transfusion practice. І, власне, це ще один спосіб залучення ваших лікарняних працівників у запровадження належної практики переливання крові. So as you see, basically they're users of transfusion, and the committee is best chaired by a non-hematologist. І тут ми бачимо, власне, серед учасників користувачів у сфері переливання крові. А найкраще, щоб головував у таких комітетах люди, які не належать до гематологів, не гематологи. So the idea would be that all the users, for example, vascular surgeons, obstetricians, orthopedic surgeons, hematologists, all have a representation so that they are educated about transfusion and can voice their views about how it's managed in their own hospital. Ну і також важливо, щоб у цих процесах брали участь і серцево-судинні хірурги, і гінекологи, і гематологи, ті, хто пов'язані з переливанням крові, педіатри, які повинні також отримувати належну інформацію про переливання крові і про можливі наслідки та реакції. It's good to have these kind of discussions because sometimes you find that, for example, cardiac surgeons in the same specialty have vastly different transfusion practices. Ну, дуже важливо збиратися на такі обговорення таких питань через те, що ви можете, наприклад, з'ясувати, що серцево-судинні, наприклад, хірурги, вони можуть по-іншому бачити схему переливання крові. And you'll see I mention here the hospital transfusion team. That would be the consultant hematologist responsible for transfusion, plus the transfusion laboratory manager, plus a hemovigilance practitioner or transfusion practitioner if you have one. Ну і тут ви бачите, що також у цьому комітеті повинна мати представництво і та група, яка працює у відділі переливання крові. І також повинні бути представники з лабораторії, які також беруть участь у системі переливання крові. And then again, the networking of individual hospital transfusion committees is quite well established now in the UK. So we have hospital transfusion committees, regional transfusion committees, and a national transfusion committee. So we can aim to standardize practice. І дуже важливо об'єднати в мережу всі ці комітети. У Великій Британії, наприклад, у нас є рівень лікарняних комітетів, регіональних комітетів і національного комітету. І це робить великий внесок у забезпечення відповідної належної практики. So once again, it's important to emphasize the involvement of the local hospital hematologist and team. І ще раз хочу підкреслити, бо це дуже важливо. Це участь на лікарняному рівні гематолога у цьому процесі. So at national level, it's very important that the Ministry of Health are involved and that you have support for your program nationally. На національному рівні дуже важливою є участь Міністерства охорони здоров'я, яке для вас дуже важливо на національному рівні мати підтримку своєї програми. So I think it became, hemovigilance was really born
after the consequences of the HIV epidemic in the 1980s. І я вважаю, що сама система гемонагляду зародилася на власне боротьбі з наслідками ВІЛ-інфекції у 80-х роках ХХ століття. So it became very clear that it was important to incorporate surveillance of the entire transfusion chain into national blood policy. Стало зрозуміло, що потрібно запроваджувати спостереження у всьому ланцюгу системи переливання крові на національному рівні, і потрібно її запроваджувати в національну політику. And you can't do hemovigilance without the provision of adequate resources. І система гемонагляду не може працювати без забезпечення відповідними ресурсами. And the other very important point is that this must be a non-punitive environment. People must feel safe to make reports about when things go wrong. І ще один важливий момент – це відсутність загрози покарання за повідомлення. Тобто людина повинна бути певна, що вона не буде покарана, якщо вона повідомить про небажаний наслідок або реакцію. And I think one of the main difficulties in establishing hemovigilance programs in some countries is this fear. І мені здається, що отакий страх – це є одним з проблемних питань запровадження системи гемонагляду в деяких країнах. And it needs to be worked on. For example, in the UK, when we started our scheme in 1996, only 20% of hospitals participated, but now it's 100%. І потрібно боротися з тим, щоб долати такі проблемні питання. Наприклад, у Великій Британії, коли ми запроваджували у 1996 році свою систему, створювали гемонагляду, то в ній брали участь лише 20% лікарень, а зараз усі 100% залучені. So does anybody have any questions now up to this point? Чи, можливо, у когось виникли запитання на цей момент? Okay, we'll carry on. Продовжимо. So the involvement of the blood transfusion services in hemovigilance, I think, is self-evident. Я думаю, що участь служб переливання крові в системі гемонагляду промовляє сама за себе. And these are some of the features that you would want to consider. Ну і тут прописані декілька пунктів, які потрібно також продумати. So now I'm going to give you some examples from the UK system. А зараз наведу декілька прикладів з нашої системи у Великій Британії. So our scheme is professionally led. That means we have a group of working experts who look at all the reports. На чолі нашої системи гемонагляду знаходяться фахівці, тобто у нас є група фахівців, експертів, які розглядають наші щорічні звіти. And the other important factor is that the hospitals and the patients and the reporters are not identified in any of the publications that we produce. It's anonymous reporting. А ще один важливий момент – це те, що наші звіти, вони є анонімними. Що це означає? Що
І ті особи, які повідомили нам про, там, скажімо, випадки або небажані явища, і лікарні, які звучать у цьому звіті, це все ми не називаємо їх. Тобто звіти є анонімними. And Nina, I can see there's a question down here from Anatoly. Зараз Анатолій тут поставив запитання, and the question is, are there any representatives from the Ministry of Health listening to this presentation? So that is the You question. mean from you? Yeah, So that's not a question for me. Not for you, no. Yes, there are, Alexander says. Okay. So yeah, anonymized reporting, because that gives people some security that they won't be identified or punished. Obviously, within our own scheme, we can get back to the reporters because we may need to ask them more questions. Тобто забезпечується анонімність цих звітів. Таким чином люди убезпечуються від можливих покарань або наслідків для себе через свої повідомлення. Але ми зі свого боку можемо виходити на тих, хто повідомив таку інформацію, через те, що у нас може бути необхідність ставити додаткові запитання їм. I mentioned earlier the importance of feedback to the participants, and we have a regular output in terms of an annual report and an annual symposium. Я вже говорила про необхідність і велике значення зворотного зв'язку. І у цьому зв'язку я називала, що у нас готується щорічний звіт, а також ми проводимо раз на рік симпозіум. In addition to that, our team of 7 people are very active in going out to hospitals and transfusion committees to make presentations and do teaching. Крім того, наша група у складі 7 осіб, ми також відвідуємо окремі лікарні, також ми їздимо у відрядження у служби переливання крові, де ми проводимо навчальні заходи. Виступаємо з презентаціями, з доповідями. So this would be maybe 60 presentations in a year. Це, власне, йдеться про десь 60 доповідей або презентацій на рік. And then with our annual report, we make recommendations for actions to our chief medical officers, the Department of Health, hospitals, and so on. Крім того, у нашому щорічному звіті надаються рекомендації керівництву лікарні, відділенню переливання крові тощо щодо вдосконалення їхньої практики. And we have demonstrated that this process of hemovigilance can have a significant impact or a measurable impact on patient safety, and there are 3 examples given here. І крім того, ще одна характерна риса нашого щорічного звіту в тому, що він має безпосередній вплив вимірюваний, який можна виміряти в цифрах на безпеку пацієнтів. І тут додаються 3 пункти, які розкривають значення цього пункту. I've already mentioned the bacterial contamination, and I'll talk about trali a little later. Я вже говорила про бактеріальне зараження, а ще буду говорити далі в своїй доповіді про пошкодження легенів тралі посттрансфузійне. The recognition that poor practice was responsible for some of the mistakes led to Department of Health sending out letters and requirements to all hospitals which improved practice. Ну і факт наявності помилок
на рівні лікарень вилився в те, що наш департамент з питань охорони здоров'я, це рівнозначне Міністерство охорони здоров'я, надіслав листи і розпорядження до відповідних лікарень, які стосувалися вдосконалення їхньої, покращення їхньої практики з метою недопущення таких помилок. So how do we do it? I've mentioned the hospital transfusion team already. Як все це відбувається у нас? Я вже говорила про на рівні лікарень групи переливання крові. When you're setting up a reporting system, you have to give serious thought how to do it. Originally, we had a paper reporting system, but now it's all online. І коли ви думаєте про запровадження системи звітності, треба добре подумати над її форматом. Розпочинали ми з звітів на папері. Це була паперова система, а зараз ми перейшли до електронної системи звітності. So the reporter in the hospital can go online and enter the system, choose the category of report and put their report in. Тобто, той у нас відповідальний, хто відповідальний за звітування при лікарні, він заходить в електронну систему, там вибирає категорію звіту і вносить відповідну інформацію. So it's very important that incidents are followed up locally and we have strong emphasis on root cause analysis. І дуже важливо розглядати відповідний інцидент на місцевому рівні, і ми надаємо великої ваги аналізу корінної причини. So as well as the national collected data, hospitals are encouraged to look at their own incidents to see what they can learn from them. Ну і уже національний наш звіт на національному рівні, всі дані, якого до нього внесені, лікарні, звісно, повинні також його розглянути, і там узагальнюється досвід, і вони вже розглядають питання, який досвід буде корисним для даної окремої лікарні. Our annual reports are published on this website and are available there for anybody to read, together with all the other resources that we produce. І наш річний звіт оприлюднюється на сайті, адресу якого ви бачите, і також там публікуються всі інші матеріали, які ми розробляємо. So this is a flow diagram of how it might work. Тут ми бачимо схему, як діє ця система. So when a reaction occurs in a clinical area, it should be reported to the hospital transfusion team, who undertake an initial review. І якщо має місце реакція або подія на клінічному рівні, то вони мають доповісти про це лікарняній групі переливання крові, яка, власне, і першою розглядає це повідомлення. So one of the important features would be if a transfusion-transmitted infection is suspected, it must immediately be reported back to the blood center. І один момент, якщо є, дуже важливий, якщо є підозра, наприклад, на інфікування, зараження інфекцією, яке пов'язане з переливанням крові, Because then that permits the blood center to withdraw any associated donation. Негайно повідомити про це центру переливання крові, центру крові, через те, що вони повинні невідкладно вилучити цю донорську кров, з якої була взята доза для переливання.
And again, I want to emphasize that it's really important if people are reporting adverse incidents that they receive feedback on what's been learnt from it. І ще хочу підкреслити, що величезне значення має зворотній зв'язок із тими особами, що повідомляють про небажану реакцію, серйозну реакцію, для того, щоб вони отримували цю відповідну інформацію. So this slide gives you an overview of cumulative data reported to our scheme for the last 17 years. 16 years, actually. Тут я наведу сукупні дані. Ви побачите сукупні дані за звітами, виходить 16 років, власне, 16 років за результатами звітів. So we divide them into these three categories. Ми ділимо їх на ці три категорії. So this bottom section shows the adverse reactions that are not preventable. Тут внизу ми бачимо небажані реакції, які неможливо попередити. So you can see that the most common one is an acute transfusion reaction. By this I mean allergic type reaction. Ви бачите, що найбільш типовими тут є найбільша кількість гострі трансфузійні реакції, це, власне, алергічні реакції. And you can see that the number of infections reported over 16 years is extremely small. І ви бачите, що тут повідомлення про інфекції за понад 16 років. Дуже невеличка цифра. Whereas by far the majority of adverse incidents reported are due to errors, as you can see by this top section. А тут на горі, у цьому розділі, ви бачите, що найбільшу кількість ми маємо небажаних інцидентів, викликаних помилками. And then we can see some in the central section which might be preventable if the practice or monitoring was improved. І тут в середній частині ми бачимо, що цим явищам можна було запобігти, можна було їх не допустити за рахунок покращення практики і контролю. So, for example, elderly patients receiving transfusions are at risk of circulatory overload. Наприклад, люди літнього віку, якщо у них виникає необхідність переливання крові, то їм може загрожувати перевантаження системи кровообігу. And transfusion-associated circulatory overload is associated with a high risk of serious morbidity or death. А якщо, наприклад, у зв'язку загроза, вірніше, перевантаження системи кровообігу пов'язана з переливанням крові, становить високу ступінь ризику смерті, летального наслідку. And so recognition of that complication led to changes in guidelines and more caution about transfusion particularly to elderly patients. І те, що ми з'ясували наявність такого чинника, наявність такого ускладнення саме з таких причин, призвело до внесення змін у відповідні протоколи або у відповідний порядок, саме стосовно переливання крові, особливо, зокрема, літнім людям. Alex has got a question. Зараз, секундочку, Олександра, було запитання.
Could you, the blood unit, when you were saying wrong blood unit, this was a question from Ms. Tatiana Lysenko. Could you please explain it in more detail? The wrong blood unit. Okay, the wrong blood unit can be wrong for a number of reasons, the most important of which would be ABO incompatibility. Ну, тут зараз відповідь на це запитання щодо неправильного компоненту, то, скоріше за все, тут, власне, можна характеризується декількома чинниками, є декілька характеристик, але найголовнішим, найсерйознішим – це переливання несумісної за групою крові. But there are several other reasons. Але ще деякі є. Коли ми говоримо неправильний компонент, то тут ще деякі є чинники. For example, patients not receiving cellular units that should have been irradiated. Наприклад, кліткові не отримує відповідні дози, які мають бути опромінені. Or they might be patients with requirements for other specific needs. Або, наприклад, пацієнти, у них є ще окремі вимоги до тієї крові або компонентів, які будуть переливатися. Such вони as не they, будуть взяті до уваги. They might, for example, need blood of a specific red cell phenotype. Наприклад, що їм потрібна кров специфічного еритроцитарного фенотипу. Or they might need HLA-matched platelets, for example. Human leukocyte antigen. Тромбоцити, які повинні відповідати лейкоцитарному антигену людини. So I'm glad to say that in that top line on the graph, it's only a very small minority that will be ABO incompatible transfusions. І я можу з гордістю сказати, що от у цій верхній графі, де йде переливання неправильного компонента, дуже маленьку частку складають явища у зв'язку з переливанням несумісної групи крові. Does that answer that question? Я відповіла на ваше запитання. And there's another question here from Tatiana. That was the question, actually. That Okay. was her question. That was Ms. Tatiana Lyshenko's question. And she says, yes, you have answered her question. Okay, thank you. Right. Дякуємо вам. Then what was I going to say? Oh yes, I was going to mention hemolytic transfusion reactions. Why do we think some of those could be prevented? І ще хотіла сказати про гемолітичні трансфузійні реакції. Чому ми вважаємо, що їм можна було запобігти? And that relates mainly to our patients who have sickle cell disease or thalassemia. Це, власне, стосується пацієнтів з фалецемією. Excuse me, Paula, what was the disease that you mentioned? I didn't quite hear. The first disease. Sickle cell disease. Sickle cell. I don't know how to explain that. No, it's better. okay. Could you spell it, please? SICKLE. Mm-hmm. Okay, thank New you. word cell, CELL. Yeah, that I know. Just a second. Hemoglobin disorders would be a general term. Так, серповидно-кліткова анемія. Серповидно-кліткова анемія. Yes, thank you. Sorry about that. So those patients would need different red cell types to other patients to avoid them developing irregular antibodies that could cause hemolysis. Власне, цим пацієнтам потрібна
іншого виду еритроцити для того, щоб запобігти виникненню гемолізу, у них ускладнення. So I don't know how much of an issue that would be for you in the Ukraine. Я не знаю, наскільки це актуальне питання і наскільки воно буде актуальним для вас в Україні. Do you have hemoglobinopathy as a large number of patients in your practice? У вас у вашій практиці такі виникають питання з гемоглобіном? Not quite often. Okay, let me carry on. So I think the most important thing we learned from our hemovigilance scheme is the wide number of errors. Отже, я можу назвати найважливішим моментом, про який ми дізналися за результатами роботи нашого порядку гемонагляду, це доволі велика кількість помилок. So I wanted to show you the number of deaths definitely attributed to transfusion over the 17 years of our program. І хочу показати вам ті випадки смертей, які точно можна пов'язати з переливанням крові протягом періоду більше 17 років, до 17. So these would be deaths where we were absolutely certain that transfusion was the cause. Це саме ті випадки, де ми абсолютно упевнені, що причиною було переливання крові. And you can see it's a very small number. І ви бачите, що невеликі досить цифри. There are additional deaths that where transfusion played a part but wasn't the only cause. This is just the most severe, obvious ones. Це найбільш тут серйозні зазначені випадки, це найбільш очевидні, тому що були ще випадки смертей, у яких також відіграла свою роль переливання крові, але це була не єдина причина. The other thing you see on this graph is that the reporting level has gradually increased with time as people have got more confident with what we're doing, and that's very good. Але ви бачите з іншого боку, що з часом збільшується кількість повідомлень, а це означає, що люди набули упевненості і, власне, це добрий показник. The death that we had in 2012 was particularly interesting. Оцей випадок смерті, який у нас стався 2012 року, особливо цікавий. This was an infant who received an intrauterine transfusion. Це була маленька дитина, який перелили в кров. And instead of obtaining irradiated, leukodepleted blood from the transfusion service, they used blood from the mother. І, власне, для того, вони не брали кров, не брали дозу крові із центру крові, а вони взяли для переливання, причому це було внутрішньоматкове переливання, кров матері. And the child died from transfusion-related graft versus host disease. І, власне, це маля померло від посттрансфузійного відторгнення. And there was a misunderstanding by the clinicians in this case about the availability of a suitable product from the transfusion service.
І там просто було непорозуміння в самій лікарні, у відділенні трансфузіології. Вони просто не зрозуміли, що цей відповідний препарат можна було отримати у службі крові. So even this one case changed practice across the UK because of what we learnt from it. А ми узагальнили, нехай це був єдиний випадок, але ми внесли відповідні зміни в усій системі. So there was, for example, a reinforcement of the reasons for not using maternal blood in this setting. Ну, наприклад, це була вимога про те, щоб не використовувати кров матері за таких обставин, в такій ситуації. And discussion with the transfusion services about the availability of suitable blood. І ми також провели обговорення із службами переливання крові щодо підготовки і готовності відповідної вимогам крові. We know that using maternal blood carried 3 specific risk factors in that setting. Ми знаємо, що в цій ситуації материнська кров несла в собі 3 чинники ризику. The blood was not irradiated to kill the leukocytes. Не опромінена була кров для того, щоб знешкодити лейкоцити. And it was not leukodepleted, which would be standard practice for all blood from the blood services now. І не було видалені лейкоцити, а це, власне, стандартна практика. And the blood was from a relative, which we know increases the risk. І, крім того, кров була взята від родича, а це збільшує ризик. When I mentioned before that one of the causes of recording inappropriate blood given on that previous slide, the incorrect blood transfusion, several of those were patients who should have received irradiated blood but didn't. І коли отам у нас було запитання на попередньому слайді, у нас була неправильний компонент, це також стосувалося деяких наших пацієнтів, яких препарат крові мав бути опромінений і мали бути знешкоджені лейкоцити. And the reason for irradiating is to eliminate the leukocytes in patients who are at risk because they're immune suppressed. Чому, навіщо опромінювати для того, щоб знешкодити лейкоцити? Через те, що у пацієнтів, це, власне, ми маємо справу з пацієнтами з імунодефіцитом, у яких пригнічений імунітет. But what we've learnt from our reporting is that leukocyte depletion that was introduced in the UK, I think in 1991, has been associated with no cases. In other words, there's no cases of transfusion-associated graft versus host disease in those patients at risk. So it seems to be effective. Власне, після того у нас вже не спостерігалося небажаних явищ у пацієнтів, яких переливали кров через це те, що виявилося позитивним кроком з знешкодженням лейкоцитів, і ця кров більше не представляла загрози для пацієнтів після переливання. Не було більше таких серйозних випадків. І це теж нам, власне, такі позитивні результати дало система звітування. I see Alex's question, which I'll now answer. І бачу, He's asked about... Олександр ставить запитання тут. He's asked about this apparent decrease in reporting over the last 2 or 3 years.
І його запитання стосується саме такого зменшення цифр у системі звітування за останні 2 роки. The number of reports recorded in this graph doesn't include everything that's reported to us. Зменшення кількості повідомлень за останні 2 роки, не самих випадків, а повідомлень. Справа в тому, що ми сюди не включили всі повідомлення, які ми отримали. Ми сюди включили лише ті конкретні, які стосуються даної теми. So, for example, that graph does not include the near-miss reports or other instances where the patients weren't harmed. Наприклад, ми сюди не включили ті потенційно небезпечні ситуації, відвернуті інциденти, або ті інциденти, де пацієнтам не було завдано шкоди. Such as handling and storage errors where the blood was transfused, for example, over 6 hours instead of the 4 that's standard. Це пов'язано було, наприклад, ті повідомлення, які сюди не увійшли. Це пов'язані із обробкою і зберіганням крові і відповідних препаратів для переливання, коли було перелито, наприклад, 6 тисяч замість 4, що є стандартом, нормою. So the total number of reports is running us about 3,500. Можна назвати загальну кількість повідомлень, це десь 3,5 тисячі. Because particularly you don't see here the near-miss reports, which make up about 1/3 of our total every year. Наприклад, щороку ми отримуємо повідомлення про потенційно небезпечні випадки, які могли стати інцидентами, а вони становлять десь 1/3 від усіх повідомлень, що ми отримуємо. Does that satisfactorily answer your question? Я відповіла на ваше запитання, дала задовільну відповідь. Okay. Great. Let's move on. So these are the critical steps in the transfusion process, at least in the hospital. Отже, ми зараз розглянемо фізичні кроки трансфузійного процесу на рівні лікарні. And I've listed them here because from our reporting of mistakes, we've learnt that all these steps can have mistakes made. І чому ми саме такий список склали? Тому що за результатами аналізу наших звітів ми бачимо, що саме на цих етапах можуть допускатися помилки. But a surprising thing that we've learnt over the years is that these two, where outlined in red boxes, are very critical steps where people make mistakes about identification. І оці 2 окреслені червоним, ми просто за роки узагальнення того досвіду у наших звітах, ми з'ясували, що це найбільш критичні етапи. Саме на етапі визначення групи крові сумісності і на етапі біля ліжка хворого. And so blood may be taken from the wrong patient, not the intended one, for the cross-match. Наприклад, кров для визначення індивідуальної сумісності можуть забрати не з того пацієнта, тобто від іншого хворого. And many of the mistakes that have been made could be detected at the final bedside check just before transfusion. І дуже багато з тих помилок, які були зроблені, можна було виправити саме знаходячись біля ліжка хворого. Тобто, якщо би була відповідна перевірка, контроль перед самим вливанням крові. So one of the things that we're very much emphasizing is positive identification of the patient. Тобто, один з тих моментів, який на якому можна було зробити акцент, це правильна ідентифікація хворого пацієнта. And that means that the patient is asked to state their name
both or all names and their date of birth. Тобто, ви звертаєтесь, що це означає? Що ви звертаєтесь до пацієнта, який повинен назвати своє ім'я та прізвище і дату народження. And this should be done at every point where patient identification is necessary while in hospital or in medical care. А це, власне, актуально для кожного пацієнта. Тобто це робиться на всіх етапах, де спілкуються з пацієнтом у лікарні або в системі охорони здоров'я. So I just want to continue with a couple of examples and then we'll be done. А зараз іще дозвольте навести вам декілька прикладів і на цьому ми завершимо доповідь. So here was a patient whose correct blood group was O, and he received 2 units of A during cardiac surgery. І тут маємо приклад пацієнта, група крові якого була 0 О, резус негативний. Йому було перелито 2 дози крові групи групи А під час операції на серці. And then when he was transferred from surgery into the intensive care unit, he received 2 more units of the wrong blood without apparent adverse event. Після прибуття до відділення інтенсивної терапії з хірургії він отримав ще 2 дози групи крові А і без видимих небажаних подій. But within some time following transfusion, it became evident that this was causing problems and the issue was recognized. Але після переливання крові стало очевидно, що пацієнт має симптоми, які потребували подальшої уваги. Саме були пов'язані з переливанням. He suffered a satisfactory outcome, but not without having an extended stay in the intensive care unit. І в нього, ми бачимо, які були симптоми пониження рівня гемоглобіну, і йому потрібно було продовжити строк перебування, термін перебування в інтенсивній терапії. And we know from reviewing all our data on ABO incompatible red cell transfusions Ми за результатами огляду усіх наших даних, пов'язаним із переливанням неправильної групи крові, that they cause death in about 7%, but 2/3, 66% of them, are not associated with any adverse outcome. Що, власне, можна сказати, що спостерігаються небажані явища у деяких випадках, але небажаних наслідків у 2/3 випадків не спостерігається. So root cause analysis would look at why did this occur and how did it happen? І коли ми говоримо про аналіз глибинних причин або докорінних причин, то за його результатами ми можемо з'ясувати, чому це відбувається і як це відбувається. And so here you can see the answer. Тут ми бачимо відповідь. 2 patients were sampled at the same time in a preoperative clinic, but the nurse was distracted. Тут ми бачимо, що було 2 пацієнта. У них в один і той же час взяли зразки крові. Вони були перед операцією, але медсестра чомусь відволіклася. And so one of the patients, the one I've just described, had the adverse event. І от той пацієнт, про якого я щойно говорила, саме в нього виникла небажана реакція, подія. But in the other case, the patient had a previous
blood group result, which was different, and so this was a near miss. Але у другого пацієнта він раніше здавав кров, його група була відома, отже, це можна віднести до потенційно небезпечної події, ситуації. Okay, so I see, yes, I was just going to say, let's answer the question. Саме бачу зараз запитання, саме хотіла сказати, давайте зараз відповімо на запитання. So the tests that would be done on the recipient, are you asking? Про реципієнта, так? Які аналізи потрібно зробити, ви питаєте? Реципієнта. So the standard test would be an ABO and RH type. Стандартні тести – це визначення групи крові і резусу. And a screen for any irregular antibodies. Ну і виявлення будь-яких нетипових антитіл. Does that answer the question? Я відповіла на ваше запитання? No reply. Yes, they are waiting for a reply, asking him. He hasn't answered yet. Replied yet. Okay, where am I up to? So, Отже, incident investigation and feedback. I've mentioned this a couple of times, but it's really important that the whole process is followed and that there's feedback and learning from what went wrong. Отже, дослідження інцидентів і зворотній зв'язок. Декілька разів я казала вже, яке важливе він має значення для узагальнення досвіду, для його аналізу і недопущення явищ у подальшому. So I just want to finish up with the example of transfusion-related acute lung injury. І хотіла б завершити свою доповідь, надати приклад, пов'язаної із трансфузією, з переливанням крові, пошкодженням легенів. And you can see here these would have been cases where they had demonstrated antibodies against leukocytes. So this would be all the cases between 1996 and 2003. Отже, це всі ті випадки, які ми мали між період 1996-2003 років, So we know де були the number of cases. антитіла до лейкоцитів. The number of cases by different components, and we know the number of components that are issued, although we don't know how many were transfused. We don't collect that data. Ну, і тут ми бачимо кількість компонентів. Ми знаємо точно лише скільки було видано компонентів, і не збираємо даних про те, скільки було перелито. But this data enabled us to look at the relative risk of the different components compared to red cells. І ці дані дозволили нам проаналізувати відносний ризик різних компонентів по відношенню до еритроцитів. And this confirmed that it's the plasma-containing components that have the greatest risk. І було підтверджено, що найбільший ризик становлять собою компоненти зі вмістом плазми. So this led to a recommendation to use only male donors for FFP and as far as possible for plasma. І це призвело до надання рекомендацій щодо використання донорів чоловіків. Особливо це стосувалося плазми. Because we know that there's a higher incidence of Charlie reported from female donors because they're more likely to have anti-neutrophil antibodies.
Донори жінки, вони скоріше за все матимуть нейтральні антитіла, от саме тому більша кількість інцидентів пов'язана з переливанням донорської крові від жінок, з тралі, саме пошкодження легенів у зв'язку з переливанням крові. So there's been a satisfactory decline in the number of cases reported. Ми бачимо, що тут дуже задовільним темпом іде зниження випадків за відповідними повідомленнями. So that was my last slide, and I hope with the various things that I've shown you, it's given you some insight into what we do, but also into the components that you might need in setting up your own hemovigilance scheme. Ну, і це був останній слайд, про який я розповіла, і сподіваюся, що поділилася з вами цікавою інформацією про ті складові системи гемонагляду, про які вам потрібно подумати при організації своєї власної системи. And there is one more question. It says, Yeah. Where do you, in what institution do you select blood for transfusion? Is it a hospital or a blood center? So the way it works in the UK is the blood centres are responsible for obtaining the donations, and then they send them out to the hospitals, and the hospitals do the matching. Як це працює у Великій Британії? Система, наприклад, центри переливання крові, вони відповідають за взяття донорської крові. Далі ця кров передається до лікарні, лікарня відповідає за визначення за видачу крові і визначення її сумісності. I hope that answers the question. So in England, we work with something like 250 hospitals, and blood is supplied from maybe 14 or less blood donor centres. Я сподіваюся, що відповіла на ваше запитання. І ще декілька цифр. У Великобританії ми працюємо, в нашій системі працює 250 лікарень. І центрів, які постачають кров, центрів переливання крові, щось 14 чи менше. До 14. So now, with the changes in the health service in England, not every hospital has a transfusion laboratory. Sometimes maybe 3 hospitals will share a single transfusion laboratory. Ну і зараз у нас вносяться зміни в систему охорони здоров'я у Великій Британії. У цьому зв'язку не в кожній лікарні є трансфузійне відділення, є трансфузійна лабораторія. І, скажімо так, одна може бути організована на 3-4 лікарні. And another important point is that the blood centres, at least some of them, will offer specialist services in red cell immunology. І ще от такий один момент про службу переливання крові, що ці центри переливання, вони, наприклад, можуть створювати, пропонувати послугу у сфері еритроцитарної імунології. So, for example, if a hospital transfusion laboratory is experiencing difficulties in identifying an irregular antibody, they can send the blood samples to a specialist centre for further work. Це спеціалізований центр. Що це означає? Наприклад, центр переливання крові, він не може визначити, що це за нетипові антитіла, тоді він надсилає цю кров для відповідного аналізу у центр переливання крові, у спеціалізований центр. Sorry, somebody just interrupted me. What was I going to say? There are specialist services also for investigation of
infections and of antibodies, for example, with trali or post-transfusion purpura. І також є спеціалізовані служби, які, наприклад, будуть досліджувати інфекції, відповідні кров на відповідні інфекції, на тралі і також на посттрансфузійну пурпуру. Okay, so I see Jean has asked a question about whether there's delay if three hospitals are being served by a single laboratory. І тут я бачу, Джин запитання мені поставила. Якщо я кажу, що одна служба переливання на 3 лікарні, то чи не буде затримки з доставкою крові? And the answer is there shouldn't be, because the way it's set up, that's taken into account. І відповідь моя така: не повинно бути жодних затримок через те, що все це є відповідний порядок, і він передбачає те, що на 3 лікарні працює служба. So we could get into a discussion about electronic issue, but I'd rather not at this point. Ми могли би зараз іще продовжити обговорення щодо електронних питань, але я б краще зараз не чіпала це питання. So I'd be pleased to have any other questions or comments, or to hear more about your own plans. Будь ласка, радо послухаю ваші запитання, ваші коментарі, зауваження, або, може, почую щось про ваші подальші плани. Thank you for your nice remarks, Alex. Дякую тобі за твою приємну ремарку, Алекс. So is there any more questions or any more business to discuss? Чи ще є запитання? And wait a second, Paula, can you wait a second? Because Yeah. Alex asked me to translate his nice remark. Oh, thank you. Отже, що написав Олександр? Дозвольте подякувати Пола. Величезна вдячність. Це була дуже цікава, відмінна презентація. І це був правильний перший крок обміну міжнародним досвідом з питань гемонагляду. Україна зараз іде в цьому напрямку у світлі приведення нашого порядку у відповідність з вимогами ЄС. Я сподіваюся, що нашим учасникам сподобалася лекція. Ми продовжимо працювати над створенням ефективної системи гемонагляду в Україні, а також над створенням комітетів з питань переливання крові при лікарнях. І це може стати першим кроком, який нам потрібно реалізувати. І далі, тому що в нашому проєкті ми маємо на меті створення комітетів з питань переливання крові. I see there's still a hand up. No, Paula, there doesn't seem to be any questions because that was a question from an audience probably, and Alexandra says we in our project aiming to establish transfusion communities. And there is a comment from Ekaterina that it is our further plans to establish the subject system, and we have already taken initial steps in a number of areas. That's good to hear. Thank you. Я рада це почути.
Okay, so does that mean now we have finished? Чи це означає, що ми вже завершили роботу? Then I just want to thank everybody for your attention and your questions, and I'd be very glad to be of assistance in future. Дозвольте подякувати за вашу увагу і за ваші запитання, і буду рада вам допомагати у майбутньому. Okay, then I think we're all signing out now, and thank you very much. На цьому ми виходимо з нашого вебінару і дозвольте всім подякувати.